Attendu que les accusations sont telles que... بلاد العدالة المعدول معوج دايمات MBS Attendu que les preuves sont telles fréquence style dédicace phénoménal yes. La Cour condamne l'accusé à une peine de 10 ans. اللي تبعك بالقلب ما تلعبش معاه التيلا اهدر قيس لسانك كي دا يدك ماشي طويلة سرك في بير الميم حافظة ما من الحجرة من حبيبين عضها لعبوا عما قدام الباطل ما نتمشاش بعكازة من قبل بشواقر دور الالف تشوف السقر في الراب تزيري اهو ناكر قالوا لي تجي نسمع صوتي غير مفوطي كوني فلوطي قلت لهم الله يرحم الحراقة اللي بفاقا وكفن بيض دها مغطي عقلية خاسرة زير البيضات تفقصد جوانا يقصدك فخدو يردك تنوي الحلال يحرموك منو بالبلاد غرام ماشي حرام غير اللي حبس قلبو يربطها بيدو حلها بفمو القانون لا يحمي المغفلين ما تقدر تساومو الورد يتشم ما من البرزي هنا كل واحد دو ريحتو بلاد المليون لازم كارطة تاع منجات تحل ديبو ما خدمنا ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجري مون امور مازال كاين ليام الدور الناورة ما خدمنا ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجري مون امور مازال كاين ليام الدور الناورة تحت الشمس ما تبدل والو ابار زاد الكره اللي راف ما ينبتوش في ارض الواقع المر غير الظلمه اللي تعلمهم يقيموا النار ما تغرقش لا طرواجي رانا نولو اللار في الجزائر دولة قوت الشعب والشعب قوت الشعب وكل واحد وحده في هاد الحرب طاق على منطاق لا جوستيس تاوب ما تحوش على لي بروبلام خاطش يلقاوك رانا بزاف ساع ما كاش يجاوب عايشين بالزعاف البلا كاع الناس تساوم حقرة راكبة في الخشيم وزهرك ابي سيستم طريقو مسرحة خاط الشعب طابي خليه يكسيري ويجي والساكيان مونطا بر شوي كاربوري لو سيدي نظم الفوضى هبطونا السروال وقالوا زيرو لا سانتور سيستم بدلو للساس ماشي غير لا بانتور سينو نو فيتور نو فيتور الغلطات يبقاو يتعاودو شغل كي يفوق بوان سوتور نبنيو جديد ولا نعندوهم قطرة ما دير والو بسعيد في اليد نغرقوهم لاجيري مون امور ما بعيد عليك تريحي بور توجور مون امور دو شاك كوبلي جو في لا كور في با لا سورت كي ام بيان باتي بيان ويجي نهار الدور النعورة ما خدمنا ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجري مون امور مازال كاين ليام الدور النعورة ما خدمنا ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجري مون امور مازال كاين ليام الدور النعورة دور النعورة دور النعورة دور النعورة راهي داسة الدنيا خانسة على قلوب الرجال راهي عفسة داق الحال رخيص غالي والغالي عايش مرخصينو على خبزة تاع الحلال صبر رينال ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم لاجيري مون امور مازال كاين ليام والدور النعورة ما خدمنا ما خدمنا بالشارع قعدنا رقدنا ملينا من السيستم الجري مون امور مازال كاين ليام والدور النعورة دايما تشيستا ميم كومبا بلي فريكونس بريزيو لو سيلونس. Amis auditeurs de Radio Corona International, amis auditeurs de Radio M, متنساش عبد الله, on est partenaires. واش نقول لكم؟ دوك كملت الجوغينغ تاعي قبل الكوفر فو. ست ميساج تاع ليندا عبو تقول لي عيط له بعث له انريسترمون اورجونس لعبد الله ويسنى. دوك راني مازالني نلهد شويه سمحوا لي ما ريكوبيريتش حال شيخوخه. كوفر فو هنا على 7 سي بوفيه دوكسيجين لابلاج تاع زموري. جيت البارح باش نريح شويه لحق علينا الهم. جوزنا لا جورني تاع اليوم RSF امنيستي انترناسيونال لي راديو لي تيليفزيون لي انترفيو كومونيكي خلا دار الشيطان. لا 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 لا. Alors bon, on a tapé l'enquête. L'information c'est on est suspendu. On peut pas être reçu en Algérie باش نفهموا.
on ne peut pas accéder au site de maghrebemergent.info et au site de radio1.info. Jusqu'à au nouvel ordre, c'est ça. تقدروا تكملوا تتبعونا par VPN. Et tous ceux qui sont fait le hijra peuvent nous suivre normalement. Algériens ou étrangers, on a beaucoup de gens qui nous suivent de l'étranger. Bon, سلكنا الكلش. سلكنا الهيهات يا عبد الله, tu te rends compte. L'interview تاع حسين بن حديد, bon, on s'est passé à la trappe. Il y a tellement de circonstances où on a senti le souffle du boulet. Bon, لحقنا l'Algérie nouvelle تاع تبون. Voilà, on est suspendu, mais on n'est pas les premiers. TSA jusqu'à aujourd'hui n'a pas retrouvé la connectivité normale تاعو. Donc on considère que on a fait le khandaq مع les collègues. Alors évidemment tout de suite les gens te posent la question علاش. On a tapé l'enquête en interne parce que ça fait tellement longtemps. Bon, Masrat el-Naj, donc on s'est dit on est quelque part on a une étoile qui nous protège dans le ciel. Alors là-bas qui fait les rédactions, on est 30 ressources quand même, hein, entre nos différents médias, l'agence de communication. On a tapé l'enquête كاين واحد الشراره وين يجوز تصرا فايت ولا تصرا سسبونسيون. ديك حوسنا نشوفوا نتر واش من علاقه شراره لحقت علينا ما يا با تري لونطون. بعد هرب بلي خاطيها ماشي هذيك لا ريسورس تجيب المشاكل. Plus sérieusement, on m'a répété 2 ou 3 fois que c'était la prise de position par rapport à Khaled Drarni. Bon, quoi de plus normal que de défendre Khaled Drarni. Différentes prises de position. Il y en a qui m'ont dit, c'est peut-être le dernier article, j'ai signé un article, une opinion, qui s'appelle Tebboune, les 100 jours de Tebboune, les 100 jours de malheur. Abdelmajid Tebboune, les 100 jours de malheur, et je fais le bilan. Bon, je dis des banalités. Hein. Sur le plan légal, s'il y a quelque chose de faux, il faut m'attaquer en diffamation. J'ai dit que Abdelmajid Tebboune sans le souffre. Il a une affaire que j'ai couvert à l'époque, malheureusement pour lui. T'as Khalifa, un compte Khalifa de l'agence Qli'a qui a été crédité très largement. Il y avait un problème de traçage sur l'origine et il était supposé passer devant la fameuse cour qui juge les ministres, mais ça a été étouffé. Bon, il y a eu l'affaire Chéri, promoteur, Taoulidou. Bon, c'est la justice qui a relaxé Oulidou, c'est la justice qui a embastillé Khaled Drarni ou Soufiane Merakchi pour rester chez les journalistes et qui a fait le procès de la honte de Karim Tabou. Est-ce que c'est pas vrai ce que j'ai dit sur Abdelmajid Tebboune? Bon, qu'il m'attaque en diffamation. Man. Donc je crois pas que ça soit lié à un fait particulier, je sais pas. Bon, j'ai dit aussi que le sécuritaire a pris le dessus sur tout, sur la justice, sur la présidence. Bon, tout ce qui se passe depuis confirme ça. Bon, il faudrait aussi que les masques tombent et que le wahd il assume la responsabilité. Voilà, donc on est en configuration de résistance passive, c'est le MIA qui m'a l'ada. J'ai assisté au procès de mon frère Wahab Felsaoui qui a eu le qadi الكلمة الأخيرة قبل ما يحطها en délibéré pour 15 jours. Il a eu cette parole, il a dit j'espère que la justice, pour moi et pour mes enfants, que la justice algérienne ne va pas nous décevoir. Il a dit de toute façon l'Algérie va devenir libre et démocratique. De toute façon. Faites en sorte que le coup ne soit pas trop... قالها بالعربية فصحى قالها نقدر نعاودها كما قالها بصح ça prendrait un peu plus de temps. Felsaoui il nous a émus aux larmes d'un courage, d'un aplomb. Donc quand je pense, il a pris une année le 6 avril dernier. Bon, il a passé ça en appel. Quand je pense à son courage, quand je pense au courage de Khaled Drarni, bon, on en parlera un de ces jours, si tu veux, Abdallah. Bon, il m'a surpris, il a Aqsa Daraja. Dargaz. Bon, nous, on est bien lotis. On va rester en groupe, on va rester solidaires, unis, on compte sur vous, on compte sur tous nos auditeurs, on va continuer à travailler sur Radio 1, bien sûr. Et là, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on va dans le sens de l'histoire, qu'on ne va pas renoncer. On a toujours lutté en Algérie, Besselmiya,
on a déjà fait de la prison, en tous les cas pour ce qui me concerne. C'est pas la prison qui me fera peur, c'est pas les menaces qui me font peur, c'est pas tout cela, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent là où ils sont. Donc on va continuer tranquillement, et grâce à vous, on va faire avancer le point de vue de la raison, on va faire avancer le point de vue de la presse libre, le point de vue de l'indépendance des citoyens algériens. On ne peut pas être derrière la mobilisation du Hirak. Elle est chab, atana al-mithal. Moi, je descendais tous les vendredis, je regarde les gens qui n'ont aucune protection, qui se filment en train de scander des mots d'autres quand le gaïd, qui quand le gaïd à la Didanou, des mots d'autres quand Tebboune, depuis que Tebboune est élu. Jaharan, dans Alger, et enfin, les élites journalistiques ne peuvent pas se cacher. C'est la moindre des choses que de rapporter le point de vue de ces gens-là et que de porter son propre point de vue sur le changement. Donc, Yatik Sahad m'avoir donné la parole, je crois que j'ai été trop long, mais c'est à cause du footing. Je n'étais pas bien prévenu à l'avance. Yatikum Saha et continuez comme Kimarakum. Ntemnaoukum في الجزائر Radio Corona International. Toi, Abdallah, en tête. Merci beaucoup. Bleu fréquence, briser le silence. Bonsoir à tous nos amis auditeurs. Donc hier soir, on a appris que les sites Radio M, de Radio M et de Maghreb émergent étaient bloqués. Bien sûr, on a tout de suite fait le lien avec le tweet de Radi Ihsan par lequel il annonçait que les journalistes de Radio M n'avaient pas obtenu les laissez-passer de la wilaya, en fait laissez-passer qui permettent aux journalistes de se déplacer à leur bureau pendant le couvre-feu. On ne peut pas s'empêcher d'inscrire ça de mettre ça dans le bilan catastrophique de la liberté de la presse en Algérie, et plus particulièrement de la presse en ligne qui a l'air quand même d'attirer un peu plus l'attention des pouvoirs, j'imagine, parce que c'est la presse qui est le plus suivie désormais. Et les déclarations d'ailleurs du ministre de la communication Ammar Belhimr viennent confirmer ça, lui qui dans tous ses interviews revient sur l'importance de la presse électronique. Il avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de régulation de cette presse. Il a organisé un atelier avec les propriétaires de sites d'information électronique. Il a reconnu que cette presse avait besoin de soutien. Il a annoncé qu'elle allait être soumise à une formalité déclarative de constitution. Ça veut dire que par une simple formalité déclarative, on pouvait créer un site d'information en ligne, mais surtout, et le plus important pour nous, il a admis le décalage entre le droit algérien et le développement rapide des technologies de l'information. Je pense pour ma part qu'il y a une autre réalité en fait qu'il faut reconnaître, c'est le gros décalage qui existe entre les méthodes étatiques envers cette presse et le XXIe siècle. Parce que cette presse-là subit une pression quand même qui devient insupportable pour les journalistes. On parle d'une dépendance économique à l'État. D'ailleurs, c'est rapporté dans les journaux. Et c'est très malheureux aussi. Les journalistes et les professionnels qui étaient présents à l'atelier organisé fin février ont beaucoup insisté sur la publicité à la NEP, qui devaient en profiter, etc. Et c'est dommage parce que le XXIe siècle aussi, c'est de poser la question du paiement en ligne. Cette presse-là, elle peut être indépendante avec des Algériens qui vivent partout dans le monde et qui pourraient, par des abonnements par exemple électroniques, venir soutenir économiquement cette presse. On parle de journalistes qui ne sont pas accrédités. On parle de journalistes emprisonnés. Vraiment, je ne comprends pas comment on veut, par ces méthodes, par cette réalité-là, attirer des citoyens, notamment intègres, à ce secteur-là, à un secteur aussi important. En fait, cette presse-là, elle subit déjà la pression qui vient d'ailleurs. Elle subit la pression de la concurrence quand même. C'est les sites électroniques, et ça, c'est une pression en soi pour le journaliste et pour le propriétaire du site d'information. Maintenant, aujourd'hui, tout citoyen peut être une source d'information par un simple smartphone. Donc, on a déjà des sources d'obstacles, des sources, des concurrences qui existent. Je ne comprends pas que l'État puisse venir constituer
une pression en plus. نعاودو نقولوا الحكاية تاع les méthodes du 21e siècle. L'État algérien a le choix aujourd'hui. Il chauffe la presse comme un adversaire, mais il peut voir dans cette presse aussi une alliée. Parce que à l'ère du marché de l'information qui est complètement dérégulé sur Internet, l'État a vraiment besoin d'avoir des sites d'information qui recrutent des journalistes professionnels qui ont été formés, notamment à la vérification de l'information, etc. L'État algérien, avec une méthode du 21e siècle, pourrait se dire, ok, cette presse, elle peut constituer un pouvoir d'opposition, mais c'est le cas de la presse partout dans le monde. Mais il pourrait se dire et conclure que le coût que ça lui coûte, eh ben, ce n'est rien par rapport aux bénéfices qu'il en tire, parce que c'est cette presse-là qui va concurrencer les fausses informations qui fleurissent sur Internet. Ce n'est pas l'État qui peut le faire. Ce n'est pas l'État qui peut le faire. Donc, je veux juste terminer en disant, en insistant sur notre solidarité avec nos amis de Radio M et de Maghreb émergent. Bonne soirée tout le monde. Bleu fréquence, briser le silence. Parler d'un sujet grave sur Radio Corona, qui est l'antidote par le rire contre la sinistrose ambiante, est délicat. C'est l'exercice auquel me convie Abdallah en me demandant de parler de l'information. Je vais juste me borner à dire qu'en temps de crise, et celle-ci est sans précédent, la demande en info est grande. Les Algériens, comme les citoyens du monde, s'informent où ils peuvent. Et ils reçoivent de tout, de bonnes informations sur l'état des connaissances scientifiques, comme des recettes dingues sur la manière de se préserver, et bien entendu, l'inévitable explication complotiste. Dans cette période compliquée, la tendance des gouvernements, même dans les pays développés, est de masquer les difficultés. En France, des journalistes ont relayé l'idée fausse que le port du masque n'était pas nécessaire. Certains l'ont fait de bonne foi, par confiance en la parole publique. D'autres qui savaient ont avoué, après coup, avoir menti pour la bonne cause, car les masques n'étaient pas disponibles et qu'il fallait les réserver au personnel soignant. Ce n'est pas nouveau, mais le mensonge, même par omission, est vraiment une mauvaise idée. S'informer en temps de crise est un réflexe naturel. Et quand ceux qui sont censés détenir l'information ne font pas leur job, les gens la cherchent partout, y compris chez les fous. Sommes-nous correctement informés en Algérie? Pour la parole des professionnels de la santé, la réponse est globalement oui. Nous avons vu des vidéos émouvantes de grands professeurs qui sont au charbon et qui prennent tous les risques, et ils nous ont expliqué pourquoi nous devons rester chez nous et sortir le moins possible. Mais à côté, il y a tellement de blancs. Tenez, une info ou une rumeur, je ne sais pas comment la qualifier, a indiqué qu'il y a eu un décès par le coronavirus à la prison de Koléa. C'est effrayant, mais jusqu'à ce jour, je n'ai vu aucune information officielle, ni pour démentir, ni pour confirmer. Par contre, vous devez savoir que depuis jeudi soir, pour accéder au site de Radio M ou de Maghreb émergent, il faudra utiliser le VPN. C'est de la censure, bien entendu, et ce n'est pas nouveau, et surtout ce n'est pas malin. Mais voilà, essayons quand même de nous informer correctement, mais ne restons pas scotchés devant les chaînes d'infos. C'est déprimant. La psy, l'inégalable psy de Radio Corona, vous le confirmera avec plus de talent et de verve que moi. Mais je veux surtout souligner que les Algériens, sans attendre une incitation, aident déjà, comme ils le peuvent, ceux qui sont en rade. Le confinement, c'est terrible pour ceux dont le revenu dépend du travail journalier. Cette solidarité silencieuse, on n'en trouvera pas beaucoup de traces dans les médias. Et c'est normal, elle n'est pas ostentatoire, mais elle est essentielle. C'est d'ailleurs ce qui nous donne la conviction et la certitude que nous allons finir par vaincre la bête. Quand les éléphants passent,
il faut attendre que la poussière retombe. Ceux qui cherchent à restaurer l'ordre autoritaire en profitant de la crise de Corona font un mauvais calcul. Les remises en cause viendront. Gardons le moral, cela fait partie de notre immunité, car nous avons encore plein de choses à faire ici-bas. Sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Échille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mères debout sur un filet de flûte, et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie. La fin de septembre, une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots, l'heure de soleil aux prisons, des nuages qui imitent une volée de créatures, les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant vers leur mort, et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ceux qui méritent vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épiglogues. On l'appelait Palestine, on l'appelle désormais Palestine. Madame, je mérite la vie, car tu es madame. Ce sont les mots de Derwish pour la Palestine. Ils valent pour l'Algérie. Tenons bon. À bientôt. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال. كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر. أمهات يقفن على خيط نايم، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها. ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات. هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي، أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة.